सोमीत्यग्नि सोमीयः रुद्रः कीयते सञ्चिते वेदानि हरिगुंशिना देशः रुद्रः शान्तः प्रजात्थाय पशूनयमानस्य मन्येत सञ्चिते सञ्चिते वेदानि हरिगुंषि एवं विद्वान् यजते वाक्या भवन्ति प्राणतः राजा बभूव नक्षत्राणि उपासते उपासत इत्युपासते इति देवाः मृत्युः देवाय विधेम गृहीतोऽसि प्रजापतये गृह्णामि ओषधयो वनस्पतयः रूपमग्निः तेजः प्रजापतये ब्रह्मन् ब्रह्मवर्चसि ब्रह्म वर्चसि राजन्यः यशूरः सोजायता नाशुः पृथिवीयुजं वाजी दरिक्षं वायुं युजमकृत वाजी सूर्यं युजं वाजी स्वस्ति वायुः स्वस्ति श्रोत्रं देहि आयुरसि आयुर्मयि देहि देहि बीजं पष्टा पक्ता फला
होषखयः इति सुफला स्वधिधरणा धरणेतिषु धरणा उपसदनः इति सु उपसदनः क्षमन्तरिक्षम् मासास्त्रिपुंशिनः मासायत्यर्थामासाशिनो मासाः ऋतवः शान्तः संवत्सरः मेयोष्टाकपालः कपालः सौम्यः कपाल इत्यष्टाकपालः मित्रः मित्रोष्टाकपालः कपालः पौष्णः कपाल इत्यष्टाकपालः श्चरुः रौद्रः श्चरुः अग्नये वैश्वानराय द्वादशकपालः बालो मृगाखरे द्वादशकपालः खरे यदि मृग आखरे गच्छेदग्नये होमुचे होमजेष्टाकपालः चिकित्यगुं महामुचे काकपालः ज्येष्ठाकपालः काकपाल इन्द्राय इन्द्रायागुं होमुचे चिकित्यगुं महामुचे एकादशकपाल इत्येकादशकपालः वरुणाभ्यामिति मित्रावरुणाभ्यामित्या गोमुखभ्याः सावित्रः गोमुखभ्याः गोमुखभ्यामित्या गोमुखभ्याः सप्तकपालः सप्तकपालो विश्वेभ्यः विश्वेभ्यो देवेभ्यः यो द्वादशकपालः विद्या वा पृथिवीभ्यः भ्यामित्यगुं होमुखभ्यः येषां पृथिव्यै समनमत् समनमदिति समनमत् मह्यं भद्राः सन्नमन्तो अन्तरिक्षाय सूर्याय समनमत् सूर्यो दिवा नमसे नक्षत्रेभ्यः समनमत् चन्द्रमाः नक्षत्रेभ्यः समनमत् भूतैः समनमत् मह्यं भद्राः सन्नतयः सन्नमन्तु एते पन्थानस्तविदः व्यासो रेणवः अन्तरिक्षे अन्तरिक्षे अद्य सुगेभिः रक्षा रक्षा च अधि च देव ब्रूहि पृथिवीक्षिते पृथिवीक्षिते लोकस्मृतगिरि लोकस्मृते इदमानाय नमः वायवेऽन्तरिक्षक्षिते लोकस्मृते इत्यन्तरिक्षक्षिते स्मृतगिरि लोकस्मृते इदमानाय नमः सूर्याय वीक्षिते वीक्षिते स्मृतगिरि लोकस्मृते यजमानाय देहि अश्वस्य मेध्यस्य शिरः शीर्षण्वान् शीर्षण्वान् भवति अश्वस्य
यस्य मेध्यस्य यस्य शिरः सूर्यः यश्चक्षुः सर्वातः प्राणः चन्द्रमाः इति प्राणः श्रोत्रम् श्रोत्रं दिशः पादान्तरदिशाः पुरुषवः दिशा इत्यवान्तरदिशाः रात्रे निमेषः निमेषोऽर्धमासाः मासाः पर्वाणि पर्वाणि मासाः सन्धानानि बालाः अग्निः मुखं वैश्वानरः आत्मकुं समुद्रः समुद्र उदरम् वायुः पृथिवी पृथिवी आण्डौ आण्डौ ग्रावाः सोमः रोयते दभ्यते तत् द्योतते विधूनुते विधूनुते स्तनयति यत् मेहति तत् देवास्य सवागः अश्वस्य जायमानस्य महिमा पुरस्ताज्जायते रात्रिः महिमा जायते हेतौ वै महिमानौ विश्वमभितः बभूवतुर्हयः देवानवहत् सर्वासुरान् गन्धर्वान् मनुष्यान् समुद्रः वै अश्वस्य योनिः समुद्रः बन्धुः बन्धुरिति बन्धुः हरिः அது புத்தி கேட்டு
இந்த பட்டிலேயே வச்சிரு, பட்டிலேயே வச்சிருங்க. சரி அதான் நிற்கிறாரு அவர் யாரும் சொல்லிட்டு பார்த்துக்க, அதுக்கு தான் சொல்கிறேன். பேர் பண்ணாரா நீ பார்த்துக்க. இங்கே கையை ஆடிக்கிட்டே இருக்காரு அவர். பட்டு அப்புறம் ஜாத்திரை இருப்பாங்க, அதுக்குள்ளே அதை அங்கிட்டு ஓரமாக இப்போ புகையை ஒரே தான் இங்கே மண்டிடாங்க. குமார் கொஞ்சம் தள்ளியே இப்போ இங்கே வச்சு அதெல்லாம் கொடுத்து அவர் நினச்சி நடத்தி மாறுறாரா? இங்கே வச்சு தானே சொல்லுங்க அவர்கிட்ட. வச்சுக்கிட்டு வாப்பா சுந்தரமூர்த்தி, நீங்கள் இங்கே வச்சு இதெல்லாம் கொடுத்து தானே நீங்கள் இங்கே தானே வந்து நிற்பீங்க. இங்கே நிற்கிறீங்க. सर्वलिंगाय नमः शिवलिंगाय नमः अगम सत्यम परम ब्रह्म रुद्राय प्रदेश सर्वज्ञ रुद्राय वृषभाजी आपोवागंधर्वं शाभूदाद्राद्रिया भावमकामजनेन शिष्टा सूर्यो பேராயிரம் பெம்மானை விரிவிலாடியார்க்கென்றும் வாராத செல்வம் அறிவிப்பானை மந்திரமும் தந்திரமும் மருந்தும் ஆகி தீராத நோய் தீர்த்தருள வல்லாண்டனை திரிபுரங்கள் தீயளத்தின் சிலைகை போரானை பொன்னிருக்கு வேலூரானே பார்வதி தேவியாருடைய கோபுரவாயிலின் கண் சிவகணங்கள் நந்தி தேவரும் முதலாகிய சிவகணங்கள் ரிஷி கூட்டத்துடனே வருவதைக் கண்டு வாங்கிமார்கள் கந்த கஸ்தூரி கலவைகள் சாந்துகளாலையும் குளிர்ந்த பூச்செண்டுகளாலையும் எரிந்து வராதபடி தடை செய்தார்கள். அப்போது பரமேஸ்வரன் நந்திதேவரை பார்த்து, ஏதும் பிள்ளாய், நந்தி பார்வதி தேவியார் ஊடலாய் இருக்கிறாள், நம்மை திருக்கோயிலுக்கு வராதபடி கபாட பந்தனம் செய்கிறாள் கொண்டு அது அந்நியில் வாங்கிமார்கள் தடை செய்கிறார்கள். உடல் தணிக்கும் தோழனாகிய சுந்தரனை அலையும் என்றார். நம்பி ஆரோடு வந்தார், நம்பி வந்தார், கும்பலறியா உண்மைகள் செம்பொன்னால்
குந்திமேய் திகழ் செல்வா திருவாரூரில் தம்பிரான் கோலம் வந்தார் நற்புகழுடையான் வந்தார் நாவலூர் நம்பி வந்தார் சிவனார் தம்மை தனி தூதன் வந்தார் அற்புத முனிவர் ஏற்றும் அருள் ஒன்றது கையின் வாய்மை பெற்றவருள் பாடல் செய்யும் சுந்தரர் வந்தார் வணங்கியே வளமாய் வந்து மாயவன் மலரோன் காண கிணங்கிய தமிழரோடு போட்டிடும் அதீனானே படங்களை பூணும் மீசா அரமனே அடியார் வாழ்வே அணங்கனார் பாகத்தானே அடியேனை அழைத்ததும் என்றார். சுந்தரார் கேட்டிலாயோ சொற்புகில் மங்கை நல்லால் கந்தமார் குழலால் வாசல் தன்னில் தமிழ் சார்ந்து அணிந்து கொண்டு வந்த நல்வீதி தன்னில் வார்த்தைகள் சொல்லி போனார் கொந்தலால் குழலால் கோபமே கேளா என்பது. கன்னியாய் இருந்த போதிலும் காட்டு திருவாய் போற்றி புன்னவீர் சடையான் என்மேல் கோம் ஏதோ என்று கேட்க சொல்லினாரே. ரூபமாய் சகல வேத சாஸ்திர புராணங்களும் 28 திவ்யவாத கூடின நூதன வினோத பிரியா ரூபமாய் அஷ்டமூர்த்தியுமாய் எல்லாம் வல்ல சித்தரூபமாய் இருந்த விளையாடுகிற தேவரி மூவிலை சூலம் கையில் ஏந்தியும் 3ஆம் பிறையையும் கொன்றை மாலையையும் சடாபாரத்தில் தரித்தும் சங்கு குலையை காதில் அணிந்தும் படம் விரித்தாடும் பாம்பையும் மாண்டவர்கள் எலும்பையும் ஆபரணமாக கொண்டு அநேக பிரம்மாக்கள் சிரசை மாலையாக போர்த்தும் அணிந்தும் யாவையும் குறித்து தர்மத்தை உரித்து தமது திருமேனியில் போர்த்தியும் புலித்தோலை உரித்தும் பிரம்மகபாலத்தை பிச்சை ஏற்றும் வாகனம் ஏந்தியும் குரு நஷ்டைகள் செய்திருந்தாய் இங்கு வராதே என்றார். சங்கு குழும்பி முழங்க தாரணி வள்ளலார் போற்றும் திங்கள் வெண்குடை நெல் எழுந்திரு திருச்சாந்து சத்தி ஏல் கடியுமுகள் மல்கியோர் திருக்கரம் வங்கையர் மூவர் சூழ வந்தனர் கனகவாசல் கலைஞரே கனகவாசல் கதவு தடுத்தாட்கொண்டு என்று விலகியே உமையால் கோவித்து ஊடல் தீர்க்குமாறு அழைத்தார். புன்னகையால் திரிபுரம் சம்ஹாரம் செய்தும் வைரவ சங்க ரூபமாய் திருவுளம் கொண்டு திருதொண்டன் சிறுவனை அறுத்து கரிசமைத்து உண்டும் யாவரும் இறந்து போகும்படியாய் செய்யும் ஆழகால விஷத்தை பொசித்தும் கண்டத்திலே தரித்தும் யமனை உதைத்தும் காலகாலன் என்கிற பெயரை பெற்றும் பேய்கள் வசிக்கும் சுடலை ஆடியும் அங்குள்ள சாம்பலை தமது திருமேனியில் பூசியும் உலகத்தில் உள்ளார் யாவரும் பழிக்கும்படியாக செய்து இருக்கிறீர்கள். அதுவும் அல்லாமல் பிச்சாடன மூர்த்தியாய் தாருகாவனத்துக்கு எழுந்தருளி பிசிபத்தினியில எல்லாம் மயங்கச் செய்து வர்ணதாம்பரங்களினாலே மதில்களையுடைய ராவணேஸ்வரன் அரண்மனைக்கு சென்று மண்டோதரியை மயங்கச் செய்து அங்கு திருடாவனத்துடனே சம்பாவனை பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது ராவணேஸ்வரன் கொழுமுடிந்து தேவரீர் இருந்த பள்ளியறைக்கு வந்து அவன் தேவரீரை என்ன செய்ய போகிறானோ என்று பயந்து நடுங்கி குழந்தை ரூபம் கொண்டு மண்டோதரியை கையில் இங்கு கேட்டு அழுகையில் இதற்கு முன் அந்த தப்பிதங்கள் செய்து இருந்த போதிலும் அதுவும் மனம் பொறுத்து இந்த வேளையில் என்னை விலைக்கு உம்முடைய கையில் நான் வந்து சேர வேண்டும் என்று தேவரீர் என்ன நினைத்தீர்? அப்போது நான் தெய்வகுரத்தி என்கிற வேடம் கொண்டு வந்து நின்றேன். அப்போது ராவணேஸ்வரன் மண்டோதரியை பார்த்து இந்த குழந்தை ஏது என்று கேட்கையில் தெய்வகுரத்தியின் குழந்தை என்று மண்டோதரி சொல்ல தெய்வகுரத்தியாக நான் என் குழந்தையை தாய் என்று கேட்கையில் உன் கையில் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று என் கையில் தந்துவிட்டார். அப்போது குழந்தையை நான் வாங்காவிட்டால் தேவரில் என்ன பாடுபட்டு இருந்ததோ தெரியாது. இப்படியெல்லாம் வெகு துர்நடத்தைகளையும் குற்றங்களையும் தேவரில் செய்து இருந்திருக்கும். அக்குற்றங்களை எல்லாம் அடியால் பொறுத்து கொண்டு தேவரீர் மனோ இஷ்ட பிரகாரம் நடந்து வந்திருக்கிறேன். முன்னமே தேவரீர் என்னை ஒரு பாகத்திலே வைத்தீர். எனக்கு எதிரியாய் கங்கையை சிரசிலே வைத்து கொண்டீர். இப்படி சிரசிலே ஒரு பெண்ணையும் சுமந்து கொண்டு திரிகிற உண்மை போல் ஒருவர் உண்டோ? ஆகையால் பகீரதி என்கிற கங்கையையும் தேவரீருமாகத்தானே எழுந்தருளி இருங்கள். உங்களுடைய மாயா வினோதங்களை எல்லாம் நாம் அறிவேன் என்று எம்முடைய கோபுல் வராதே என்றார். கலையாத கல்வியும் குறையாத வயதும் ஓர் கபடு வாராத நட்பும் கன்றாத வழமையும் குன்றாத இளமையும் கழுப்பினி இல்லாத உடலும் சலியாத மனமும் அன்பு அகழாத மனைவியும் தவறாத சந்தானமும் தாளாத கீர்த்தியும் மாறாத வார்த்தையும் தடைகள் வாராத கொடையும் தொலையாத நிதியமும் கோணாத கோளும் ஒரு துன்பமில்லாத வாழ்வும்
துய்யனின் பாதத்தில் அன்பும் கொண்டு உரிய தொண்டரொடு கூத்து கண்டாய் அலையாளி அரிதுயிலும் ஆயனது தங்கையே ஆதி கடவுரின் வாழ்வே அமுதீசர் ஒரு பாகம் அகலாத சுகபாணி அருள்வாமி அபிராமியே. Gracias.
இறங்கிட்டு தீர்த்தம் தீர்த்தத்துக்கு போவோம். पिबति तदस्य सारपानैयत्प्रपदे तदुपसदो यत्सञ्चरत्युपविशत्युत्तिष्ठते सप्रवृद्धो यन्मुखद्रदाहवनीयो याव्याहृतिनाभद्रेतस्य विज्ञानं तज्जुहोति यत्सायं प्रातरत्ति तत्समिधै यत्प्रातर्मध्यन्यनगं सायं चितानि समयानि ये अहोरात्रे तेदृशपूर्णमासो येऽर्धमासाश्चमासाश्चते चातुर्मास्यानि ऋतवस्ते पशुबन्धाय संवत्सराश्चपरिवत्सराश्चते हर्षणाः सर्ववेदसम्मा एतत्सत्रैर्मरणं तदवृषवे ऋग्वेदरामर्यमग्निहोत्रमुसत्रैरेवं विद्वानुजने प्रमीयते देवानामेव महिमानं कृत्वा नित्यस्य सायुज्यं गच्छन्त्यथया दक्षिणे प्रमीयते निर्मामेव महिमानं कृत्वा चन्द्रमसत्सायुज्यकं सलोकदामात्मा केतो वेशोर्या चन्द्रमसोर्महिमानो ब्राह्मणा विद्वानभिजयति तस्मात् ब्रह्मणो महिमा पश्यन्दा उत्तरा पश्यन्दा उत्तरा देवं देवत्रासूराया अगन्मज्योतिरुत्तमा तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गवदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ काय नश्चायत्राभुवत् ते धदावृधस खा ठयो हिम्मा वार्ताय कास्त्वा सत्यो मादाना मा इष्टो मात्सा गन्ध सा ओहाय दृढा चिदा प्रजो हिम्मा घास आय आभे शुना साखीनाम
माता जरायत्रे नाम औहाय शतां भावा स्यो हिम्मा चित्रा भूवदोते सदा वृधस्सखा काया चेष्टया वृता कस्त्वा सत्यामदानां मुङ्घट्टा मत्सदन्दतः दृढा चेदारो जैवस आभेयो न सखीनामाविता चरित्रेणां शतं भवास्योदये भद्रं कर्णेभिश्चर्याम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यचित्राः स्थिरे रङ्गे सुष्ठुवान्तुस्थानाभिर्व्याशेम देवहेतय्यदायोः स्वस्ति न इन्द्रवृद्धश्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यरिष्टनेम स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ स्वस्ति त्रयस्त्रिंशदक्षरास भवति त्रयस्त्रिंशद्देवता देवता सेव प्रतिष्ठाय तिष्ठन्ति प्राजापत्यं वैवामदेव्यं प्रजापतावेव प्रतिष्ठाय तिष्ठन्ति पशवो वैवामदेव्यं पशुष्येव प्रतिष्ठाय तिष्ठन्ति शान्तिर्वैवामदेव्यं शान्तावेव प्रतिष्ठाय तिष्ठन्ति ॐ शान्ति 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 ॐ यस्मात् कोशात् दुतभारामवेदन्तस्मिन्नन्तर्वादत्महेनं कृतमिष्टं ब्रह्मवाभिवितानुभे आर्त्नीवज्यया वाचस्पतिर्नियच्छतु मयि देवास्तु मयि श्रुतम् उपाहूतो वाचस्पतिरुपास्मान् वाचस्पतिर्ह्वयतां संश्रुतेनागमे महिमा श्रुतेन विरादिशि पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्द्यौ शान्तिरापः शान्तिरोषाधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे मे देवाः शान्तिः सर्वे मे देवाः शान्तिः शान्तिः शान्तिभिः ताभिः शान्तिभिः सर्वशान्तिभिः समायामोहं यदिह घोरं यदिह क्रूरं यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः हरिः ओम् நான் கேமரா இது பண்ணிக்கோங்கண்ணா.
வெயில் கடுமையாக